Honorable Rauf Hakim. Honorable Rauf Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අපගේ විපක්ෂයේ සංවිධායකතුමා සටහන් කරපු පරිදි පක්ෂ 4ක් නියෝජනය කරමින් මේ සභාගර්භය තුළ කටයුතු කරපු මන්ත්‍රීවරුන් සිව් දෙනෙක් පිළිබඳව අද ශෝක ප්‍රකාශය කිරීමට අපට අවකාශය ලැබී තිබෙනවා. මේ මන්ත්‍රීවරුන් අතරින් ප්‍රථමයෙන් ඉතාම මෑතකදී අප ජීවිතයේ අනිත්‍යභාවය සනිටුවන් කරන සිද්ධියක් හැටියට මෙම පාර්ලිමේන්තුවට නවකෙක් හැටියට පැමිණි කෝසලනුවන් ජයවීර යෞවන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමන් අපි අතරින් අහිමිවීම පිළිබඳව අපි කවුරුත් කනගාටු වුණා. එතුමන්ගේ ජීවිත කතාව දිහා බලනකොට විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ පියාණන් වන සේතන් සිඤ්ඤෝ මහත්මයා එතුමන් වඩු කාර්මිකයෙක් එවැනි පවුලකින් පැමිණ විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය සංගමේ නායකයෙක් හැටියට පත්වන තරමට එතුමා නායකත්වය ඔබ වූ කෙනෙක් විතරක් නොව මාස 5ක් වැනි කෙටි කාලයක් මේ සභාගර්භය තුළ කටයුතු කළත් තමන්ගේ කතා ශෛලියෙන් තමන්ගේ විමසිලිභාවයෙන් එතුමා හොඳ සටහනක් අපි අතර තබා ගිහින් තියෙන බව අපිට පෙනී යනවා. එතුමන්ගේ පියාණන් ඇත්ත වශයෙන්ම අපි දකිනවා තුන්කෝරළේ කවුරුත් දන්නවා ලංකා සම සමාජ පක්ෂයේ බලකොටුවක්. ඒ බලකොටුවේ තුන්කෝරළේ පතාක යෝධයෙක් හැටියට සම සමාජ පක්ෂය නියෝජනය කරපු පියෙකුගේ පුතෙක් තමයි ඉන් පසුව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සමාජිකයෙක් හැටියට ඒ වාමාංශික බලවේගයේ වෙනත් විප්ලවීය දේශපාලන ව්‍යුහයකට පැමිණ හොඳ සටහනක් මේ සභාගර්භය තුළත් ඉතාම කෙටි කාලයක් තුළ කරලා අපි අතරින් තමන්ට සිදු වූ ඒ හිර්දාභාගයෙන් ආදයෙන් තරුණ වී වෙන් වී ගියත් එතුමාගේ ඒ කෙටි කාලයක් තුළ එතුමා ඉටු කරපු ක්‍රියාදාම විශේෂයෙන්ම තුන්කෝරළේ සමාජ විශේෂයෙන්ම සම සමාජ පක්ෂයේ බලකොටුවකින් එතුමා තමන්ගේ පක්ෂයට ඒ පළාතේ සම්පූර්ණයෙන්ම අපි කවුරුත් දන්නවා තුන්කෝරළේ කියන්නේ එතන තියෙන ඒ රුවන්වැල්ල දරණියගල යටියන් තොට කියන මැතිවරණ කොට්ටාස හැම දෙයක්ම සම්පූර්ණයෙන් විශාල ජයග්‍රහණයක් තමන්ගේ පක්ෂයට කෙටි කාලයක් තුළ ලබා දීලා අපි අතරින් වෙන් වූ එතුමාට අප පක්ෂය වෙනුවෙන් එතුමාගේ පවුලේ සෑම දෙනාටම අපේ ශෝකය අපි පළ කර එතුමාට නුවන් සුව ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම තවත් මන්ත්‍රීවරයෙක් තමයි අපි අතරින් වෙන් වූ ගිය ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩොනාල්ඩ් දිසානායක මැතිතුමන්. එතුමන් ගම්පහ නගර සභාවේ නාගරික මන්ත්‍රීවරයෙකු වශයෙන්ුත් ඒ වගේම බස්නාහිර පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයෙකු වශයෙන්ුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයේ සමයේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන සංවිධායක හැටියට කටයුතු කරමින් තමන් නියෝජනය කරපු ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට මහඟු සේවාවක් ඉටු කරපු මන්ත්‍රීතුමෙක් එතුමාටත් නිවන් සුව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් එතුමාගේ පවුලේ ඥාති මිත්‍රයන්ටත් අපේ ශෝකය මම පළ කර සිටිනවා. ඒ වගේම තමයි අපි අපේ විපක්ෂ සංවිධායකතුමන් සඳහන් කරපු ආකාරයට මේ රටේ බිහි වුණු ඊටාම දක්ෂ කතිකයන් අතරේ දේශපාලඥයෝ අතරේ
මුල් පෙළේ ඉන්න කෙනෙක් හැටියට අප කවුරුත් දැක්ක ජේ.ආර්.පී. සූරිය පෙරම මැතිතුමාට. මට අද වගේ මතකයි 70 ගණන්වල දේශපාලන වේදිකාවල් වල ජේ.ආර්.පී. සූරිය පෙරම කියන ඉතාම බලවත් පතාක යෝධයෙක් හැටියට එතුමාගේ කතාවට අහුම්කම් දෙන්න අපි කවුරුත් ගිය කාලයක් තිබුණා. එතුමා දක්ෂ කතිකෙක් විතරක් නෙවෙයි ගුවන් විදුලියෙන් රූපවාහිනියෙන් වේදිකාවෙන් ඒ වගේම මැති සභාවෙත් මැරෙන මොහොත දක්වත් මේ රටේ සියල්ලටම සියලු ප්‍රබුද්ධ මාතෘකා පිළිබඳව ඉගැන්වපු හොඳ කතිකාචාර්යවරයෙක් හැටියටත් අපිට දකින්න පුළුවන්. එතුමා කෙටි කාලයක් ආනන්ද විද්‍යාලයේ ගුරුවරයෙක් හැටියටත් ඉන්පසුව පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුල් වෙලා එතුමා පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පිට වුණාට පස්සේ ශ්‍රී ලංකා කොමියුනිස්ට් පක්ෂයට බැඳුනායි කියලයි එතුමාගේ විස්තර අපි දකින්නේ. එතුමා විශේෂයෙන්ම ආනන්දය උගන්වන අතර ඔහු ලියූ දේශපාලන දර්ශන විග්‍රහය ගැන කෘතිය ලෝක ඉතිහාසය මාක්ස් ලෙනින්වාදය පදනම් කර විග්‍රහය කළ මේ මහැඟි ග්‍රන්ථය 1971 කැරැල්ල සමයේ විප්ලවවාදී තරුණයන්ට අත්පොතක් වුණා කියලත් සඳහන් වෙනවා. එවැනි නායකයෙක් තමයි අපේ ජේ.ආර්.පී. සූරිය පෙරම මැතිතුමා. ඒ වගේම අපේ විපක්ෂ සංවිධායකතුමා කිව් පරිදි එතුමා විශේෂයෙන්ම රටේ නායකයෝ ඉදිරිපත් වුණු ඡන්ද කොට්ටාසවලට තමන් අපේක්ෂකයෙකු හැටියට ඉදිරිපත් වෙලා පරාජයට පත් වුණත් ඒ වගේ අභියෝග බාරගන්නා කෙනෙක් හැටියට තමන්ගේ පක්ෂ එතුමාට ඒ තැන ලබා දුන්නා. අත්තනගල්ල ආසනයේ සිරිමාව බණ්ඩාරනායක මැතිනිය සමගත් ඒ වගේම එතුමා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට බැඳුනට පස්සේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන එක්ක කොළඹ දකුණ කොට්ටාසෙත් තරඟ කරලා පැරදුනත් එතුමා ඒ කාලේ එවැනි අභියෝග බාරගන්නා විශේෂ චරිත හැටියට අපි දැක්කා. ඉතින් එතුමන්ගේ අභාවය පිළිබඳව මගේ කනගාටුව පළ කරන අතර ඔහුගේ මුද්‍රිත පොත්වලට අමතරව විවිධ පුවත්පත් සංග්‍රහවලට සැපයූ ලිපිලේඛන එකතු කර නැවත පළ කරන්නේ නම් එයම මහඟු බුද්ධිමය සම්ප්‍රදානයක් වීම සහතිකය කියලත් මම දැක්ක කොද ලියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳවත් සඳහන් කරමින් එතුමාගේ පවුලිය සැමදනාටම ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය වෙනුවෙන් මගේ ශෝකය මම පළ කර සිටිනවා. அதனோடு கௌரவ பிரதி சபாநாயகர் அவர்களே, இன்று நாங்கள் எங்களுடைய இந்த அனுதாப பிரேரணையிலே இறுதியாக என்னுடைய அஞ்சலியை செலுத்துவதற்கு அமரர் தமிழ் தேசிய பரப்பிலே ஒரு மிக பெரும் தாக்கத்தை செலுத்திய 6 தசாப்த காலம் தமிழ் தேசிய பரப்பின் ஒரு தனிப்பெரும் தலைவராக இருந்து தன்னுடைய தமிழரசு கட்சியின் பெரிய தலைமைகளோடு தந்தை செல்வா, அண்ணன் அமிர்தலிங்கம், அண்ணன் சிவசிதம்பரம் போன்றவர்களோடு பணியாற்றி குறிப்பாக 1961 வருடங்களிலே தமிழரசு கட்சி 1960 வருஷமும் அதே போல 61 ஆண்டிலும் 2 பொதுத் தேர்தல்கள் நடைபெற்றன. 60 மார்ச்சிலும் ஜூலையிலும் 2 பொதுத் தேர்தல்கள் நடைபெற்றன. 2 பொதுத் தேர்தல்களிலும் தமிழரசு கட்சி 15-16 ஆசனங்களை அன்று வெல்லுகிற நிலைமை ஏற்பட்டதுக்கு காரணம் சிங்களம் மட்டும் அரச மொழி என்ற சட்டம் வந்ததன் காரணமாக தமிழ் தேசிய பரப்பிலே மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சி வெடித்தது என்பது யாரும் தெரிந்த விவகாரம். அந்த சந்தர்ப்பத்திலே அந்த புரட்சியிலே இளைஞர்கள் சார்பிலே இளைஞர் அணியின் ஒரு முக்கியஸ்தர்களாக தமிழரசு கட்சியின் இளைஞர் தலைவராக இணைந்து தொடர்ந்தும் அதிலே பணியாற்றி கிட்டத்தட்ட 10 தடவைகளுக்கு மேல் சிறைவாசம் அனுபவிக்க நேர்ந்த ஒருவராக நாங்கள் அண்ணன் மாவை அவர்களை காண்கிறோம். அண்ணன் மாவை சேனாசி ராசா இந்த பாராளுமன்றத்துக்கு வந்ததும் கூட
1981ஆம் ஆண்டிலும் 94ஆம் ஆண்டிலும் 2 வருடங்களிலும் தன்னுடைய தலைவர்களுடைய மரணத்துக்கு பிற்பாடு நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினராக முதலிலே பாராளுமன்றத்துக்கு வர நேர்ந்தது. அவருக்கு முதலிலே தோற்றிய 2 தேர்தல்களிலும் அவர் தோல்வியை தழுவ நேர்ந்தாலும் கூட தன்னுடைய தலைவர்களின் இழப்புக்கு பிற்பாடு தன்னுடைய கட்சி அவரை பிரதியீடு செய்ததன் மூலம் அந்த ஆசனங்களுக்கு அவர் எவ்வளவு தூரம் தன்னுடைய கட்சியின் முக்கியஸ்தராக கருதப்பட்டார் என்பதற்கு அதைவிடவும் வேறு அடையாளம் இருக்க முடியாது. அப்படியான ஒரு தலைவரை நாம் இழந்து தவிக்கிறோம் என்பது மாத்திரமல்ல, அவருடைய சகவாசத்தை அனுபவித்த எங்களுக்கு அதனுடைய சுகானுபவம் இன்றும் மிக தெளிவாக நாங்கள் அந்த இழப்பை தாங்க முடியாத நிலையிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். அண்ணன் மாவை அவர்கள் என்னுடைய மறைந்த தலைவர் மர்ஹூம் MHM அஷ்ரஃப் அவர்களோடு நெருங்கி பழகிய ஒரு நண்பராக இருந்தது மாத்திரமல்ல, 89 தொடர்ந்தும் பாராளுமன்றத்திலே என்னுடைய தலைவர் 2000ஆம் ஆண்டு மரணிக்கும் வரையும் அடிக்கடி நாங்கள் எங்களுடைய தலைவர் இல்லத்திலும் அவருடைய கட்சி காரியாலயத்திலும் அடிக்கடி தமிழ் முஸ்லிம் உறவுகள் சம்பந்தமான பல பிரச்சனைகளிலே, நாட்டின் தேசிய பிரச்சனைகளிலே, இந்த நாட்டின் தேசிய பிரச்சனைக்கான தீர்வை காண்பதிலே தெரிவுக்குழுக்களிலே ஒன்றாக என்னுடைய மறைந்த தலைவரோடு பணியாற்றியதை போன்று நான் பாராளுமன்றத்துக்கு பிரவேசித்த 94ஆம் ஆண்டிலே இருந்து அவர் மரணிக்கும் வரை பல தடவைகள் எங்களுக்குள்ளே நாங்கள் அளவலாக இருக்கிறோம், பேசியிருக்கிறோம். தமிழ் தேசிய பிரச்சினைக்கான தீர்வில் முஸ்லிம்களுடைய வகிபாகம் சம்பந்தமாக முன்னேற்றகரமான கருத்துக்களை கொண்டிருந்த ஒரு தலைவராக அவர் இருந்தார் என்பதை பதித்து அவருடைய இழப்பு எங்களுக்கும் ஒரு பேரிழப்பாக நாங்கள் கருதுகிறோம். அவர் தமது கட்சியின் சார்பிலே அம்பாறை மாவட்டத்தில் ஒருமுறை தேர்தல் கேட்டு அதிலே அவர் பின்னடைவை சந்தித்தாலும் தொடர்ந்தும் தன் கட்சி சார்பிலே அம்பாறை மாவட்டத்திலே தமிழ் மக்களுடைய அபிலாஷைகளை அவரோடாகத்தான் அணுகி நிறைவேற்றிக் கொள்கிற ஒரு வளமை அம்பாறை மாவட்டத்தின் தமிழரசு கட்சி உறுப்பினர்களுக்கு தொடர்ந்தும் இருந்து வந்திருக்கிறது. அவர்கள் சார்பிலே என்னோடு அவர் பல தடவைகள் அம்பாறை மாவட்டத்து தமிழ் முஸ்லிம் மக்களுக்கு இடையிலான இனமுறுகல்கள் பிரச்சனைகள் சம்பந்தமான விடயங்களில் அடிக்கடி பேசி அந்த முறுகளை தீர்த்து கொள்வதற்கான முயற்சிகளிலும் ஆக்கபூர்வமான கருத்துக்களை பங்கிட்டுக் கொள்கின்ற எங்களோடு பரிமாறிக்கொள்ளுகின்ற ஒரு நல்ல ஒரு அரசியல் தலைமையை நாங்கள் இழந்து நிற்கிறோம். அண்ணன் மாவையூருடைய அரசியல் தடயம் சாமானியமான ஒரு விஷயம் அல்ல. அவருடைய நீண்ட அரசியல் பாதையிலே குறிப்பாக 70களிலே தமிழர்களுடைய சாத்விக அரசியல் வன்முறை அரசியலாக உருவெடுத்த போது அன்று அதற்கு தலைமை தாங்கிய உமா மகேஸ்வரன் போன்றவர்கள், உமா மகேஸ்வரன் தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் தலைவராக இருந்த போதும் அதுக்கு பிறகு அதே தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் இராணுவ பிரிவு தளபதியாக இருந்த பிரபாகரன் போன்றோரோடும் நெருங்கிய தொடர்புகளை அவர் வைத்திருந்தார் என்பதும் அதற்கு பிற்பாடு அந்த வன்முறை அரசியல் என்பது வேறு விதமாக வடிவெடுத்த போது பல இடங்களிலே தமிழரசு கட்சியின் தலைமைகளையும் அது பழிகொண்ட போது, குறிப்பாக புலஸ்ரோடு இல்லத்திலே அண்ணன் சிவா உட்பட யோகேஸ்வரன் போன்ற பல தலைவர்கள் கொலையுண்ட, அண்ணன் சிவா காயமடைந்த போது யோகேஸ்வரன் போன்றவர்கள் கொலையுண்ட போது அதே இல்லத்திலே கீழ் மாடியிலே அவர் தெய்வாதீனமாக உயிர் தப்பி இருந்தார் என்ற விவகாரங்களை எல்லாம் நாங்கள் அடிக்கடி பல தடவைகளை பேசியிருக்கிறோம். 83 கலவரத்துக்கு பிற்பாடு இந்தியாவுக்கு இடம்பெயர்ந்து அகதியாக அங்கு சென்று அங்கு தமிழரசு கட்சியின் காரியாலயத்தையும் அமைத்து அங்கும் பணியாற்றிய ஒருவராகவும் தொடர்ந்தும் தமிழ் தேசிய பரப்பிலே மிகப்பெரிய ஒரு அழியாத தடயத்தை விட்டு சென்ற ஒரு அரும்பெரும் தலைவராக நாங்கள் அண்ணன் மாவை அவர்களை காண்கிறோம். அண்ணன் மாவையுடைய இழப்பு ஒரு சாமானியமான இழப்பு அல்ல. அந்த இழப்பையிட்டு எங்களுடைய அனுதாபங்களை அவருடைய குடும்பத்தாருடன், குறிப்பாக அவருடைய மரணத்துக்கு பிற்பாடு நான் இறுதிக்கிரியையில் கலந்து கொள்ள முடியாது போனாலும் அடுத்த தினம் நான் வீடு சென்று அவருடைய புதல்வி ஏனைய குடும்ப உறுப்பினர்களோடு என்னுடைய சோகத்தை பகிர்ந்து கொண்டேன். இந்த தினத்திலும் நேற்று கூட
அண்ணன் சிவாவுடைய நினைவு தினமாக இருந்தது என்பதை ஞாபகப்படுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இவ்வாறான பெரும்பெரும் தலைவர்களை இழந்து தவிர்க்கின்ற தமிழ் சமூகத்திற்கும் அதே போல தமிழரசு கட்சியினருக்கும் அவருடைய குடும்பத்தினருக்கும் என்னுடைய ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை பகிர்ந்து கொள்வதோடு அவர் வணங்கி வழிபட்ட மாவிட்டபுரம் கந்தசுவாமி கோவிலிலே எழுந்தருள் இருக்கிற முருகப்பெருமானின் அருள் அவருக்கு கிட்டட்டும், அவருக்கு அவருடைய ஆத்மா சாந்தி அடையட்டும் என்று பிரார்த்தித்து என்னுடைய இந்த அனுதாப பிரேரணையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி.